आज हम बात करेंगे हीली क्या है और हीली डिवाइस कैसे काम करती है और इसके पीछे कौन लोग हैं। हीली डिवाइस के इन्वेंटर और फाउंडर है मार्कस शुमिके, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और ये भारत में इस्कॉन टेम्पल के साथ 10 साल तक मॉन्क भी रहे हैं। उसके बाद इन्हें लगा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न साइंस के साथ मर्ज करके सबको होलिस्टिक हेल्थ प्रदान की जाए। तब इन्होंने टाइम वेवर कंपनी की शुरुआत की आज से 13 वर्ष पहले, और इनका साथ दिया पोर्तुगीज साइंटिस्ट नूनो नीना ने। दोनों ने फ्रीक्वेंसी हीलिंग पर काम किया है और नूनो नीना ने अपनी 1,44,000 पेटेंटेड गोल्ड फ्रीक्वेंसीज के साथ इन्हें अपना साथ दिया। हीली एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है जिसे मोबाइल से कनेक्ट करके उपयोग में लाया जाता है। साथ ही इसके साथ कुछ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करके भी यूज किया जाता है, जैसे कलाई पर लगाने वाले इलेक्ट्रोड्स, कान पर लगाने वाले, और अगर किसी विशेष हिस्से पर दर्द है तो वहां चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इसे दर्द, फाइब्रोमिल्जिया, जोड़ों के दर्द व तीव्र दर्द से राहत के लिए FDA से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब देखते हैं कि हीली क्या है और कैसे काम करती है। हीली एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड माइक्रो करंट डिवाइस है जो आपके शरीर के घायल हिस्सों पर काम करती है, उन हिस्सों को तेजी से स्वस्थ करने में मदद करती है। ये डिवाइस सेल्यूलर लेवल पर काम करती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ माइक्रो करंट डिवाइस नहीं है, इसमें आपको स्पेशल हीलिंग फ्रीक्वेंसीज भी मिलती हैं जो सेल्स की हेल्थ इंप्रूव करती हैं, क्योंकि हर सेल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और हीली आपको आपके सेल्स की आवश्यकता के अनुसार फ्रीक्वेंसी प्रदान करती है। इसमें एक क्वांटम सेंसर लगा है जिससे रियल टाइम एनालिसिस होता है और क्लाउड पर इंफॉर्मेशन जाती है। वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी आवश्यकता अनुरूप आपको फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं और वो भी आपको जितनी देर आवश्यकता है उसके हिसाब से। हीली उन पहली डिवाइसेस में से एक है जिन्हें रोजमर्रा के लिए उपयोग में लाना आसान है। ये दूसरी माइक्रो करंट डिवाइसेस से बहुत अलग और बेहतर है क्योंकि इसमें पेटेंटेड स्पेशल हीलिंग फ्रीक्वेंसीज भी साथ में मिलती हैं, जो कि आपके शरीर की खुद को हील करने की क्षमता को बढ़ाती है, जिसके कारण आप खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, रिलैक्स करने में और सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करती है। साथ ही ये स्पेशल फ्रीक्वेंसीज आपको आसानी से कई ऑल्टरनेट थेरेपीज जैसे एक्यूपंक्चर से हीलिंग का पावर भी देती है। ये स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करती है। हर व्यक्ति के चारों ओर उसका एक एनर्जी फील्ड होता है जिसमें डिसरप्शन होने के कारण उसका डायरेक्ट असर आपकी सेहत पर पड़ता है। ये उसे भी करेक्ट करती है। साथ ही ये समझते हैं कि सेल्स पर इस डिवाइस का क्या प्रभाव होता है। हमारा शरीर कई ट्रिलियन सेल से बना है और हर सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है जिसे स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। साथ ही वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकने की भी आवश्यकता होती है और ये सब निर्भर करता है सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज पोटेंशियल पर। हर सेल में एनर्जी फैक्ट्री, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उस तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचने के लिए आउटर मेम्ब्रेन में बने वॉल्स का ओपन होना निर्भर करता है कि आपके सेल्स कितने हेल्दी रहेंगे। जब सेल्स हेल्दी होते हैं तब मेम्ब्रेन वोल्टेज पोटेंशियल -70 तक होता है, लेकिन एजिंग और बीमारियों के चलते धीरे धीरे ये कम होता जाता है और ऐसा माना जाता है कि -15 होने के बाद सेल्स जो है, जब -15 सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज पोटेंशियल हो गया तो कई गंभीर बीमारियां हमें होने लगती हैं। हीली सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज पोटेंशियल को सही रखता है, जिससे सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बराबर पहुंचते हैं और वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि 40% एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को 70% बढ़ाता है और 500% एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है। एटीपी मतलब एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, वो एनर्जी जो हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, हमें पूरे बॉडी को सही रूप से चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको 500% ये बढ़ाता है।
વેલકમ. ગુડ ઇવનિંગ એન્ડ તમારા સૌનું સ્વાગત છે આજના આ અદ્ભુત પ્રોગ્રામની અંદર, જેનું નામ છે ફ્યુચર રેવોલ્યુશન હેલ્થ મેનેજમેન્ટ ઘર ઘર હેલી. બરાબર ને? વેલકમ દોસ્તો. ઘણા બધા મિત્રો મારી સાથે અહીંયા આવ્યા છે આજના સેશનની અંદર. જોયું આપણે, તો ચલો સમય ના બગાડીએ, આપણે આગળ વધીએ છીએ અને આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ કે ખરેખર આ હેલી શું છે. રાઈટ. એના માટે હું તમારી સૌની મદદ ચાહીશ અને આપ સૌથી સાથે ચાલુ છું. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ હેલી શું છે. તો એને જાણવા માટે હું તમારી સમક્ષ આજે આ પ્રોગ્રામને રન કરી રહ્યો છું. મારું નામ છે હિતેશ ગજ્જર, હેલી વર્લ્ડ મેમ્બર ડાયરેક્ટર અને મેન્ટર છું, અને એક બ્યુટીફુલ લાઈફને ક્રિએટ કરવા માટે આપણી સમક્ષ આજની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો થેન્ક યુ સો મચ અહીંયા આવેલા તમામ મિત્રોનો, અને તમે તમારો જે સમય આપ્યો છે એમાં આજે ગેરંટીથી તમે છે ને કંઈક ને કંઈક લઈને જવાનો છો, એ વાત તો 100%ની છે. કેમ કે આ જે પણ કંઈ વાત કરવા જઈ રહ્યા છે એ મારી તમારી નહીં, પણ આપણા જીવનની અંદર જે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે આપણી જરૂરત છે, એને ફૂલફિલ કરવાની, આપણા પરિવારની સેફટીની વાત છે. લેટ્સ સી. શરૂઆત કરીએ. અહીંયા જેટલા બી લોકો મારા સાથે બેઠા છે બધા સુપરમેન છે, સુપરમેન. કેમ? કેમ કે તે પોતાના પરિવાર માટે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. રાઈટ. તો આવા સુપરમેન સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. દોસ્તો, આ વાતને શરૂઆત કરતા પહેલા સમજવાનું છે, આપણા જીવનની જ્યારે કાર્યક્રમ શરૂ થયો ત્યારથી માંડી અત્યાર સુધીમાં કેટલા બધા રેવોલ્યુશન થઈ ગયા, એટલા બધા રેવોલ્યુશન થયા છે. એ રેવોલ્યુશન્સની જે હું વાત સમજુ કે એવા આપણે અત્યાર સુધી ઇતિહાસમાં ભણતા આવ્યા છે. પણ આજે પણ આપણી સમક્ષ એક નવું રેવોલ્યુશન થવા જઈ રહ્યું છે, અને આ જે નવું રેવોલ્યુશન છે એની આપણે વાત કરી રહ્યા છે. અને એ રેવોલ્યુશન કોણ ખબર છે? આજના આધુનિક જીવનની વાસ્તવિક કહાની. જી હા, આજના જીવનની વાસ્તવિકતાની કહાની, જેને મિસ્ટર આઈ નો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મનુષ્ય કોઈ પણ જાતિનો છે, વિશ્વમાં ગમે ત્યાં રહેતો હોય, બુદ્ધિશાળી છે, પણ એના પોતાની આસપાસની જે ઘટનાઓ ઘટી રહી છે એનાથી એ બિલકુલ અજાણ છે. અને આ જાણ છે ને, એના જ કારણે કેટલી મોટી પરિસ્થિતિની ગંભીરતા ઉત્પન્ન થઈ રહી છે. અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ એવી એ ગંભીરતાની વાત. દરેક વસ્તુ હું જાણું છું કહેતો હોય એવું મિસ્ટર આઈનો નામનું વ્યક્તિત્વ છે. અને આ વ્યક્તિત્વ જે છે ને, એને બહારીથી પોતાના શરીર ઉપર શું ધ્યાન આપવું, પોતાના શરીરથી બિલકુલ અજાણ, અને પોતાના શરીરનો જે તાકાત છે, એની જે પાવર છે, એનાથી બિલકુલ કોઈ સભાનતાની વાત કરી, કોઈ જ પ્રકારની એની અજ્ઞાનતા જે છે, એના કારણે પોતાના શરીરની ઉપર થતા ત્રાસની વિશે અજાણ છે. એના શરીરની અંદર જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને લાઈફસ્ટાઈલથી ભરપૂર જીવનનો આનંદ માણી રહ્યો છે, પણ આ આનંદની અંદર એટલું બધું ખોવી રહ્યો છે. એવો આ એક મનુષ્ય જીવન છે. એની એક સફર આપણે અહીંયા રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને જોઈશું કે આ સફર ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહી છે. એક સફર જેવો જઈ રહ્યા છે, એ વ્યક્તિનું નામ છે મિસ્ટર આઈનો. રાઈટ. અને એ કોણ છે ખબર છે ને? એમાં આપણે જોવું નહીં પડે, કારણ કે બધા જાણીએ છીએ આપણે મિસ્ટર આઈનો કોણ છે. રાઈટ. મિસ્ટર આઈનો પ્રવાસની શરૂઆત થાય છે સવારના ઉઠતાની સાથે જ ભાગા ભાગી. અહીંયા જવું છે, ત્યાં જવું છે, આ કામ પતાવવાનું છે, પેલું કામ પતાવવાનું છે. અને આ એની વાસ્તવિકતા છે કે જેવું પંક્ષી પોતાના માળામાંથી નીકળ્યું, સવાર પડે ને ઉડવા માંડી પડે, એમ મનુષ્ય પણ પોતાની જિંદગીમાં પોતાના ઘરથી ઉડવાનું શરૂ કરી દેતો હોય છે. એવી જ રીતે મનુષ્ય ઉડતાની સાથે સાથે પાછું એક બીજું સુંદર કાર્ય કરતો હોય છે, અને એ છે ચિંતા. વાસ્તવિકતા છે એ રહી ગયું, પેલું રહી ગયું, અને એના કારણે આ જગ્યાએ રહી ગયું છે, અહીંયા જવું છે, ત્યાં જવું છે, પેલો રિલેશન સાચવવાના છે, મારો બોસ આમ કહેશે. કેટલી ચિંતા! બાળકોની ચિંતા, પતિની ચિંતા, પત્નીની ચિંતા, બોસની ચિંતા, સ્ટાફની ચિંતા, ગાડીની ચિંતા, અને ખાવાની ચિંતા. અને જ્યારે કઈ ના સૂજે ને, તો આ તો છે જ તમારી સમક્ષ. શું છે તમારી સમક્ષ? ખાવું. આજકાલ તો ગલીએ ગલીએ, નુક્કડે નુક્કડે, જ્યાં પણ જાય ત્યાં તૈયાર જ છે. અને આજકાલ તો ઘણા લોકોને બનાવવાની પણ મજા નથી આવતી, ઘણા લોકોને શોખ પણ છે. તો બંને વિપરીત થઈ રહ્યા છે. અને એ કન્ટિન્યુઅસ આ 3 જીવનની અંદર મનુષ્ય વણાઈ ગયો છે. એવો વણાઈ ગયો છે, એવો વણાઈ ગયો છે, જેની કોઈ હદ નહીં. અને એના જ કારણે મનુષ્ય જઈ ક્યાં રહ્યો છે? જ્યાંથી એનો જન્મ થયો હતો
ત્યાં પાછો એવો વાંકો વળી ગયો છે. અને એ છે મનુષ્યની કહાની. અને એ કહાનીની અંદર એની ઉત્ક્રાંતિ કહેવાય ને કે જે દુનિયામાંથી આવ્યો તો ત્યાં જ પાછો જવાનો છે, એવી સુંદર શરૂઆત. અને એમાં મારો પ્રશ્ન સૌને અહીંયા છે કે શું ખરેખર તમે સ્વસ્થ છો? આ ઉત્ક્રાંતિના વાદમાં તમે વણી તો નથી ગયા? શું તમે ખરેખર સ્વસ્થ છો તો કોણ છો એ બી તો જાણવું જરૂરી છે. કરેક્ટ? તો એ કોણ છો અને આ સુંદરતા કોની આપેલી છે એ સિનારીઓને સમજવા માટે આ એક વાસ્તવિકતા આપણે જોઈએ. આપણી ઈર્દ ગિર્દમાં ટેકનોલોજી છે, વોટર કે પાણી છે, આલ્કોહોલ છે, હવા છે, તંબાકુ, ફૂડ, ખાણીપીણી અને લાઈફસ્ટાઈલ, આ બધાની અંદર આજના સિનારીઓમાં દરેક મનુષ્ય વણાઈ ગયો છે, ટોર્ચર થઈ રહ્યો છે. એને ખબર જ નથી કે શું કરવું, શું બચવું કેવી રીતે. અને એના માટે શા માટે આ જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવો એ પણ એક ભયંકર પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. ખરી વાત છે કે નહીં? અને આ પ્રશ્નથી ઘણા લોકોને છુટકારો જોયો છે, પણ થતું નથી. અને એના માટે શું જોઈએ? એના માટે હંમેશા આપણે ઈચ્છતા હોઈએ છીએ કે આપણે શુદ્ધ ચીજોનો ઉત્પાદ વાપરીએ, આપણી જરૂરિયાતને પૂરી કરીએ. પણ શા માટે? શા માટે આપણે આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ? આપણે તો જે મળ્યું એ આપણા પોતાના જીવનની અંદર ઉપયોગ કરતા રહી ગયા છીએ. પણ હવેનો જમાનો એક કોરોના નામનો એક વાયરસ આવવાથી આખું તહેસ નહેસ થઈ ગયું. કોરોના નામનો એક વાયરસ આવ્યો અને આખા જીવનની અંદર એક નવા નવા પરિવર્તન આવી ગયા. અને આજનો મનુષ્ય માઇન્ડ, બોડી અને સોલ પ્રત્યે એક જીવનની ઘટનાને જીવવું છે. અમેઝિંગ કુદરતનું આપેલું એક સુંદર રચના ને સમજવી છે. અને એને માટે આપણી સમક્ષ આજે દિન પ્રતિદિન પરિવર્તનો આવતા થઈ રહ્યા છે. આજે આપણે સમજવાનું છે કે આપણું માઇન્ડ શું છે, આપણી બોડી શું છે, આપણું સોલ શું છે. આત્મા ચોખ્ખો નથી ને તો પણ આપણે આપણા જીવનને નથી સમજી શકતા. અને એ જીવન એટલે શું? જેનું નામ છે અમેઝિંગ ઇનોવેશન, GOD એટલે ગોડ. આ GOD એટલે ગોડ એટલે શું? એટલે કે હ્યુમન બોડી. અને આ હ્યુમન બોડીને સમજવા માટે આ એના દર્શન તમને કરાવો. આ છે તમારી પોતાની અદ્ભુત બોડી. આ અદ્ભુત બોડી જે છે જે કુદરતની ઓટોમેશન, ઓટોમેટિક પર ચાલે છે. એવું કહેવાય છે કે પથરા બી ખાઈ જાય ને તો પથરા બી પચાઈ નાખતી હતી એ બોડી. અને આજે આ જે હ્યુમન બોડી છે જેને આપણે એકબીજાને કહીએ છીએ કે તારું ને મારું છે, એમનાથી ખોવાઈ ગયા છે. અને જે ખોવાઈ ગયા છે એની અંદર આપણને એ અજાણતા થઈ ગઈ છે, જાણે અજાણેમાં, કે આને કોણ સાચવશે? મીઠો સ્વાદ કરવો છે, ગળ્યું ખાવું છે, તીખું ખાવું છે, ચટાકા જોઈએ છે, પણ આને કોણ ચટાકાની જરૂર છે? આને તો બીજું કઈ નથી જોઈતું, પણ આને જ કોઈ નથી સાચવતું. અને આને સાચવવા માટે આપણને એક જ્ઞાન પણ છે. શું જ્ઞાન છે આપણને? કે સવારે કસરત કરવી જોઈએ, બરોબર ને? તમને એ પણ જ્ઞાન છે કે તમારે આખો દિવસ ધ્યાન દોઈને પાણી પીવું જોઈએ. તમને એ પણ ધ્યાન છે ઓર્ગેનિક અને સારા ફ્રૂટ ખાવા જોઈએ, અનાજ ખાવા જોઈએ. તમને એ પણ ખબર છે શાકભાજી કાચા ખાવા જોઈએ, શુદ્ધ હવામાં ફરવું જોઈએ અને સારા વિટામિન વાળા તાજા ફ્રૂટને આપણે ખાવા જોઈએ. અને ઓઇલી વસ્તુઓ તો ના ખાવી જોઈએ. આવું બધું આપણે જાણીએ છીએ ને? અહીંયા બેઠેલા બધા જ લોકો આ વસ્તુથી અનુભવ ધરાઈ રહ્યા છે અને બધા જ કહે છે કે વાત તો સાચી છે, રાઈટ? પણ શું આ શક્ય છે? શું આ ઈઝી છે? અને આ ઈઝી નથી. એટલા જ માટે થઈને આજે હું આપણે આ એક સોલ્યુશનના માધ્યમથી એક એવી અદ્ભુત ચીજની વાત કરવા સમક્ષ આવ્યો છું આપણી સૌની પાસે કે એ ચીજ જો તમે સમજી ગયા તો ઓરિજિનાલિટી, ઓરિજિન, એક રેવોલ્યુશનરી ટેકનોલોજીની સાથે જેમ આપણે બધાએ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો ને. કેમ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો? કેમ કે મોબાઈલથી આપણને ઘણી બધી નવી યોજનાઓ, ઘણી બધી રચનાઓમાં પરિવર્તન આવી ગયા. તો આ રેવોલ્યુશનરી ટેકનોલોજી જે છે એની આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. અને એક એવી ટેકનોલોજી કે જેમાં કોઈ દવા જ ખાવાની નથી, એક એવી ટેકનોલોજી જેમાં કોઈ મેડિકેશન કરવાનું નથી, એક એવી ટેકનોલોજી જે માત્ર ડિજિટલના માધ્યમથી આપણને પોતાના પરિવાર માટે,
પોતાના ઇર્દ ગિર્દના લોકો માટે આસાન રૂપ થઈ જાય. આ ટેકનોલોજી કઈ કઈ છે? એવી 3 ટેકનોલોજીનો સમન્વય આપણી સામે છે: ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ. આ વાત કોણે કીધી? આ વાત આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને જણાવ્યું હતું કે ફ્યુચર મેડિસિન વિલ બી ધ મેડિસિન ઓફ ફ્રીક્વન્સી. અને એમના જેવા જ બીજા મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા જેનું નામ છે નિકોલા ટેસ્લા. એમણે કીધેલું, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ સિક્રેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ, થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ એનર્જી, ફ્રીક્વન્સી એન્ડ વાઇબ્રેશન. અને આ 3 ચીજને જો સમજી ગયા તો તમે તમારા જીવનને સમજી શકશો. આ વાત મને બહુ સારી લાગી, એટલા માટે જ તમારા માટે એક નાનો અમથો વિડીયો રન કરી રહ્યો છું. જસ્ટ આપણે એને વોચ કરીએ, જોઈએ કે આ શું કહેવા માંગે છે, આ 3 ટેકનોલોજી શું છે. Let's see. જોઈએ. डेथ, जिससे वर्ल्ड की 69% पॉपुलेशन डरती है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन है इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस, व्हिच मींस ब्रेन डेड होना ही अल्टीमेट डेथ कहलाता है. और इसीलिए अगर ब्रेन को किसी तरीके से रिस्टोर कर लिया जाए तो हम अमर हो सकते हैं. बट ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि इसे टच करने से ही इसके कई न्यूरॉन्स मर जाते हैं. ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स को भी किसी और सिस्टम या बॉडी के क्रेनियल नर्व से जोड़ना फिलहाल बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है. एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन थे, बाय द वे, रॉबर्ट वाइट के नाम से. इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया था जिसमें इन्होंने एक बंदर के सर को दूसरे बंदर के धड़ से जोड़ दिया. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के महज 8 दिनों बाद ही उस बंदर की मौत हो गई. अब भले ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, डोंट वरी, आज क्वांटम मैकेनिक्स ने कॉन्शियसनेस की मदद से इमॉर्टल होने का एक रास्ता खोज निकाला है. बेसिकली कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी आसपास की चीजों को पर्सनल लेवल पर समझ सकते हैं. सो कॉन्शियसनेस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और इसी के जरिए हमें खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी मिलती है. तो अगर किसी का कॉन्शियसनेस कॉपी कर लिया जाए तो उसका पूरा लाइफ टाइम का डेटा, उसके सोचने का तरीका, उसकी फेवरेट चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी और वो इमॉर्टल हो जाएगा. अब यह होने की पॉसिबिलिटी को प्रूव करने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को इजाद करने वाले रॉजर पेनरोज को. लेकिन इसकी शुरुआत रॉजर पेनरोज के जन्म से भी काफी पहले से हुई. 1924 लुई डी ब्रॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसी घटना को पेश किया जिसे ऐसा लगने लग गया कि पूरा यूनिवर्स ही कॉन्शियस है और खुद से डिसीजंस ले रहा है. उन्होंने ये कहा, जैसे लाइट डुअल नेचर दिखाता है, यानी एक ही साथ में पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली उसी तरह यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज, जैसे मैटर, इवन मैं और आप, डुअल नेचर दिखाते हैं. अब ये तो ऐसी बात हो गई कि यूनिवर्स अपना फिक्स नेचर ना दिखा के लूडो के जैसे प्रोबेबिलिस्टिक गेम खेल रहा हो, जो फिजिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है. बिकॉज इससे यूनिवर्स का एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर सामने आ रहा था, ना कि डिटर्मिनिस्टिक, जो कि मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट जिसमें उस वक्त बिलीव करते थे. क्योंकि उनके हिसाब से यूनिवर्स को अपने फिक्स फिजिकल लॉस की वजह से प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ना कि अनसर्टेन. लेकिन 1927 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब इसके तहत उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारे लिए क्वांटम पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है. अब उस वक्त साइंटिस्टों को डी ब्रॉली हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ही चीजें हजम नहीं हो रही. पर कुछ फिजिसिस्ट लाइक नील्स बोर और मैक्स प्लैंक इन कॉन्सेप्ट्स के साथ थे. और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर जब नील्स बोर ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब उन्हें काफी वियर्ड रिजल्ट्स मिले. सो हुआ यूं कि जब नील्स बोर ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से पास किया, तब उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स राइट या लेफ्ट स्लिट से पास होकर स्क्रीन पर रैंडमली टकरा रहा है और एक इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मानो इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स बिहेव कर रहे हैं. लेकिन फिर उन्होंने जब उसी सेम सेटअप में एक डिटेक्टर की मदद से कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर एक इंटरफियरेंस पैटर्न नहीं इस बार बल्कि पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ था. इन शॉर्ट, जब भी कोई कॉन्शियस बीइंग या मेजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को कॉन्शियसली मॉनिटर करता है, या फिर फिजिक्स की भाषा में जैसे कह सकते हैं मेजर करता है एक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर सम वियर्ड रीजन अपने वेव स्टेट से
पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते, पार्टिकल बन जाते हैं। और इसीलिए 1932 में फिजिसिस्ट वॉन नॉयमन ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कॉन्शियस क्लासिकल ऑब्जेक्ट या apparatus के थ्रू हम क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्वांटम सिस्टम अपना रूप बदलता है और वो एक नए सिस्टम में तब्दील हो जाता है। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लिंक करके कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस का आंसर मिलते दिख रहा था, बस फिर क्या था, काफी सारे साइंटिस्ट यहां तक कि जाने माने क्वांटम फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने सीधा क्वांटम पार्टिकल्स के लिए एक वेव इक्वेशन डिराइव किया। ये इक्वेशन बेसिकली ये बताता था कि कोई पार्टिकल लेफ्ट जाएगा या राइट, बट इस इक्वेशन का एक तीसरा स्टेट भी था कि पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जा सकता है अनटिल एंड अनलेस उसका वेव फंक्शन किसी कॉन्शियस मेजरमेंट के चलते कोलैप्स नहीं हो जाए। इस तीसरे स्टेट को नाम दिया गया सुपरपोजिशन स्टेट। फिर उसके बाद श्रोडिंगर ने कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेशन पर एक बुक माइंड एंड मैटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस कुछ और नहीं, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम फिनोमेनन है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में होता है। और फिर इस किताब से साइंटिस्टों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला, जिससे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के सपोर्ट से कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस को मान लिया। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि कॉन्शियसनेस कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और फिजिकल फिनोमेनन है। और ये कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग था कि रॉजर पेनरोज इसमें खुद रुचि लेने लग गए और उन्होंने इसमें आगे काम करके ये प्रूफ कर दिया कि हम शायद कभी नहीं मर सकते हैं। सो रॉजर पेनरोज के मुताबिक हमारा ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम की तरह है जो हमेशा सुपर पोजिशन में रहता है। दरअसल 1989 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द एम्परर्स न्यू माइंड करके, जिसमें उन्होंने कहा कि वेव फंक्शन के कोलैप्स होते ही क्वांटम पार्टिकल सुपर पोजिशन स्टेट से किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ जाते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी कोई ऑब्जर्वर या मेजरिंग डिवाइस था तो इलेक्ट्रॉन्स सुपर पोजिशन यानी कि अपने वेव जैसे स्टेट से वो एक पार्टिकल जैसे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे थे। इसे बेसिकली कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम है जो सुपर पोजिशन स्टेट में होता है और जैसे ही उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है कॉन्शियसनेस जन्म ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एप्पल, तो आपके ब्रेन का वेव फंक्शन जो सुपर पोजिशन स्टेट में था वो कोलैप्स हो गया इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट, इनटू अ पर्टिकुलर थॉट। उसके बाद वो एप्पल के बारे में सोचने लगेगा बिल्कुल जैसा क्वांटम वर्ल्ड में होता है। बट देयर इज अ कैच हियर। कुछ लोग एप्पल फ्रूट सोचेंगे, कुछ लोग उसकी स्पेलिंग सोचेंगे, कुछ लोग को मे बी फोन दिखेगा और कुछ लोग उसके शेप एंड कलर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम सबका कॉन्शियसनेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह है हमारे डिफरेंट ब्रेन्स। और अगर और डिटेल में हम जाएं तो हमारा यूनिक डीएनए। देखो पूरी दुनिया में सबका डीएनए 98% तो सेम ही होता है और बचे हुए 2% ही सिर्फ हमें अलग बनाते हैं, जो मोस्टली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक्सप्रेस होता है। अब अगर देखा जाए तो डीएनए के अंदर 300 करोड़ न्यूक्लिक बेसेस होते हैं और इसीलिए इसका 2% इज स्टिल 6 करोड़, यानी 6 करोड़ डिफरेंट न्यूक्लिक बेसेस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर इंसान दूसरे से 2⁻⁶,000 टाइम्स डिफरेंट हो सकता है, जो यही दर्शाता है कि एक इंसान के दिमाग में इन्फिनिट नंबर ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं, जस्ट लाइक इन अ सुपरपोजिशन स्टेट। और कॉन्शियसनेस इसी सुपरपोजिशन स्टेट यानी इंटरफियरेंस पैटर्न से एक पर्टिकुलर स्टेट यानी पर्टिकुलर पैटर्न में आने से आती है। अब ये कॉन्सेप्ट काफी प्रॉमिसिंग था, बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। पेनरोज के हिसाब से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स क्वांटम सुपरपोजिशन के लिए काफी बड़े हैं और इतने बड़े स्ट्रक्चर्स में सुपरपोजिशन होने के चांसेस काफी इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट कॉन्शियसनेस का मैकेनिज्म तो था थियरी में, पर ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो क्वांटम मैकेनिकली कॉन्शियसनेस को जन्म दे सकता था। और लगभग अगले 10 सालों तक ये पर्सपेक्टिव खो गया था क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ रही थी, अनटिल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ ने पेनरोज की बुक पढ़ी और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करे उन्हें मेल किया। उन्होंने पेनरोज से कहा कि आपका पर्सपेक्टिव पॉसिबल है अगर वो न्यूरॉन्स के बजाय उनके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स के जाल को कंसिडर करे तो। हैमरऑफ के अनुसार न्यूरॉन्स अपने सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स चारों दिशाओं में फैले होने की वजह से सिग्नल ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट होती है, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की तरह। अब इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी भी दिशा में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकते हैं, बट जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज कोलैप्स हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर दिशा में ट्रैवल करने लगते हैं। फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स उस डायरेक्शन में न्यूरॉन को रिलीज करते हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच पाते हैं।
ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन, राइट? बट आज भी काफी सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस रिसर्च में बिलीव नहीं करते। उनके हिसाब से कॉन्शियसनेस एक फिजिकल फिनोमेनन है ही नहीं, और इसीलिए उसे क्वांटम फिजिक्स से स्टडी नहीं किया जा सकता। वहीं पर दूसरी तरफ इलॉन मस्क है, जो पेनरोज की तरह कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि कॉन्शियसनेस कॉपी किया जा सकता है, और वो ऐसे हवे में ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद न्यूरल लिंक के जरिए इसी चीज पर काम भी कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने बाय द वे इस वीडियो में बताया था। पर चलो एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। न्यूरल लिंक बेसिकली एक 3072 इलेक्ट्रोड से बनी हुई चिप है, जिसे ब्रेन में इंप्लांट किया जाएगा, जिससे ब्रेन एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाएगा। इनफैक्ट इसे एक बंदर पर सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि न्यूरल लिंक इंप्लांट करने के बाद कैसे वो मंकी अपने ब्रेन के जरिए ये गेम को कंट्रोल कर रहा है। एंड आई नो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि कॉन्शियसनेस को रीड करना काफी स्पेक्युलेटिव, लेकिन लॉजिकली न्यूरल लिंक अगर किसी इंसान के 50% न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी अगर ट्रेस कर ले, तो ये कॉन्शियसनेस को समझने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। और इसके अलावा अगर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ की थियरी प्रैक्टिकली करेक्ट है और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर देती है, फिर तो न्यूरल लिंक की मदद से हमारा अमर होना, डिजिटली अमर होना इज कंप्लीटली पॉसिबल, वो भी विद 2 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला, हमारे डेथ के पहले ब्रेन्स को कॉन्शियसनेस स्कैनर से स्कैन और कॉपी किया जाएगा, और फिर एक ह्यूमनॉइड या ह्यूमन साइबोर्ग या होस्ट कंप्यूटर पर हमारे कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जाएगा और उसे हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा until it can be used in any other entity। बट इसके इमोर्टैलिटी के अलावा भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि हम कोई भी स्किल्स लाइक कराटे, सिंगिंग, डांस एटसेट्रा को भी पल भर में इस अपने ह्यूमनॉइड बॉडी में अपलोड करके सीख पाए। लेकिन इलॉन मस्क के हिसाब से हम इसे एआई को डिफीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो ये आप लोगों ने देखा, और यही है हमारा न्यू वर्ल्ड। दोस्तों, वेलकम टू द हीली वर्ल्ड। मैंने यहाँ पर आपको एक कोशिश किया है कि आपको ये पता चले कि पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है અને દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે। એના માટે તમને એક નાની અમથી એક ક્લિપ વિડીયો બતાવી, જેમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ અને ક્વોન્ટમની અંદર વિશ્વની અંદર શું તહેલકા મચેલો છે। પણ ચિંતા ના કરો, કારણ કે જે તમારી સમક્ષ તમે જોયું છે એનું નાનું ચિત્ર હીલી વર્લ્ડના માધ્યમથી આજે આપણા સૌની વચ્ચે આવી ચૂક્યું છે। જી હા, આવી ચૂક્યું છે, અને એની આપણે આ શરૂઆત કરી દીધી છે, જેના ફાઉન્ડર છે માર્કસ શ્રીમિકે, જે પોતે છેલ્લા 25 વર્ષની અંદર એમણે આ રિસર્ચ પર ખૂબ સારી મહેનત કરી છે। અને જાણીને કહીને મને આનંદ થાય છે કે આપણે જે પણ કંઈ બતાવ્યું એમણે માર્કસ શ્રીમિકે જે કર્યું છે, એ આપણા ભારતમાં આવીને રહીને 12 વર્ષ આપણા વેદ અને વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો, એની કોન્શિયસનેસ પર એમણે સ્ટડી કર્યું, અને એને ટેકનોલોજીની અંદર કન્વર્ટ કર્યું અને ઇન્વેન્ટ કર્યું ટેકનોલોજી ટાઈમ વીવર। અને ટાઈમ વીવર ટેકનોલોજી છેલ્લા 15 વર્ષથી ભારતની અંદર બોમ્બે, ગોરેગાંવ અને હૈદરાબાદ ખાતે ડોક્ટર્સ એમડી દ્વારા યુઝ કરવામાં આવતી હતી, અને 2019 ની અંદર એ ટેકનોલોજીને હીલીના માધ્યમથી, હીલીને નામ આપીને એ શરૂઆત કરવામાં આવી। તો અત્યારે તેઓ પોતે સાયન્ટિસ્ટ, ફિઝિશિયન્સ, થેરાપિસ્ટ અને એન્જિનિયરોની ટીમ સાથે પોતે કામ કરે છે। એનો એક જ મિશન છે કે દરેક હ્યુમન બીંગને પોતાને આ ચીજ મળે અને એમના જીવનની અંદર એક નવું સુંદર પરિવર્તન લઈ આવે। આની સાથે એ લોકોની પોતાની એક્સપર્ટ ટીમ કામ કરી રહી છે, જેમાં ન્યુનોનીના પોર્ટુગીઝ સાયન્ટિસ્ટ છે, અને એવી જ રીતે ડોક્ટર નીતા શાહ, જેઓ આપણા ભારતના છે, અને તેઓ પણ આમની સાથે છેલ્લા 15 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે। આ જે ટેકનોલોજી છે એ સ્ટ્રોંગ કંપનીની પ્રોફાઇલમાં બતાવવામાં આવે તો મેઇન્સ અને કર્લિનમાં જર્મની ખાતે તેઓનું અસ્તિત્વ આવેલું છે, અને બેર્લિનમાં તેઓનું R&D સેન્ટર છે। અત્યારે 56 થી વધારે કન્ટ્રીની અંદર ફ્રીક્વન્સી થેરાપી, ફ્રીક્વન્સી મેડિસિનના માધ્યમથી એની શરૂઆત ઓલરેડી થઈ ચૂકેલી છે। તમારી સમક્ષ જે ટેકનોલોજીની હું વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, એ ટેકનોલોજી છે સાયન્સ, વિજ્ઞાનની આધારિત વસ્તુ છે। FDA માધ્યમથી એપ્રુવલ મળેલું છે, અને મેડ ઇન જર્મની છે। પેટન્ટેડ ટેકનોલોજી છે, મેડ ઇન જર્મની છે। અને દોસ્તો, તમને ખબર જ છે કે જર્મની એટલે કેવું કન્ટ્રી, કોઈ પણ ચીજ પ્યોર ઈમાનદાર, એવી ઈમાનદારીની ચીજ આપણા સમક્ષ આજે આવી ચૂકી છે। હીલી એક નાનું અમથું ડિવાઇસ છે, જે ક્વોન્ટમ સેન્સરના માધ્યમથી ચાલતી 90 મિલિયન ફ્રીક્વન્સીઓ પર આધારિત આ ડિવાઇસ કામ કરે છે, જેના 4 પહેલું છે। કેવી રીતે કામ કરે?
4 પહેલુમાં એક છે ડિજિટલ ન્યુટ્રિશન એપ્લિકેશન એટલે કે ડીએનએ, જે મોબાઈલની અંદર આપણે ડાઉનલોડ કરવાની આવે છે. એને હીલી એડિશનના દ્વાદ્યાથી આ ચોરસ નાનું અમથું તમે ડિવાઇસ છે, જે મારા હાથમાં પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. આ નાનું અમથું ડિવાઇસ જે છે એ હાથમાં છે મારા, આટલું નાનું માચિસ બોક્સ જેટલું ડિવાઇસ ને એ આપણે અટેચ કરીએ છીએ. બ્લુટૂથના માધ્યમથી એની સાથે અટેચ થઈ જાય છે અને એ રન થાય છે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી. એવી જ રીતે બીજું એક ડિવાઇસ છે મેગ હેલી, જે એ પણ આટલું જ નાનું ગોળ ડિવાઇસ છે, જે બ્લુટૂથથી કનેક્ટ થઈ જાય છે એપ્લિકેશન સાથે અને એ આપણા બોડી પર રન થાય છે. એ તો એટમોસ્ફિયરમાં પણ રન થાય છે અને એ ડિવાઇસ તો પાણી પર પણ કામ કરે છે. એવી જ રીતે હેલી વોચ છે. હેલી વોચ તમે જો પોતાના બોડી પર યુઝ કરો, જેમ કે મારા બોડી પર અહીંયા લાગેલી જ છે, અને આ વોચને યુઝ કરીએ છીએ તો તમારો રિયલ કાર્ડિયોગ્રામ, રિયલ ફિઝિકલ, રિયલ ફ્રીક્વન્સી તમારે જોઈતી હોય, એની અટેચમેન્ટ, એની ટ્રેકિંગ, આ બધું જ વસ્તુ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. મોશન તમારી લાઈફના તમે કેપ્ચર કરી શકો છો. તો આ રીતે એની મેઇન વસ્તુ 4 વસ્તુ આધારિત છે. અત્યારે એના પર 2,500 થી વધારે પ્રેક્ટિશનર, કન્સલ્ટન્ટ, હેલ્થ કન્સલ્ટન્ટ લોકો આખા વિશ્વમાં એના પાછળ કામ કરી રહ્યા છે, જે અમને આપણા માટે મહેનત કરી છે. એનો મેઇન ઉપયોગ ક્યાં કરીશું, એના બેનિફિટ આપણા બોડીમાં ક્યાં ક્યાં થાય છે, તો તમે જુઓ સ્ક્રીન ઉપર ઘણી બધી વસ્તુ દેખવા મળશે. માથાનો દુખાવો, કમરનો દુખાવો, બોડીનો દુખાવો, ખભાનો દુખાવો, આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના દુખાવા, ડિપ્રેશન, જોઈન્ટ પેઇન, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, ડિસઓર્ડર ઓફ ઊંઘ ન આવવી, આ બધા થાઇરોઇડ થઈ જવો, આ બધા જ રોગો શું છે? આ બધા રોગો એક જ વસ્તુ છે, કોઈ બીમારી નથી. પણ બીમારી એટલા માટે ને કહેવામાં આવે છે કે તમારા બોડીના જે ઓર્ગન જે છે એનો ડિસઓર્ડર છે. એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે માનીને ચાલીએ કે આપણા શરીરમાં પેન્ક્રિયાસનું ઓર્ડર અને ડિસઓર્ડર થવું એટલે ડાયાબિટીસનું ઉત્પત્તિ થાય. પણ શું પેન્ક્રિયાસ જ ખાલી બગડવાથી ડાયાબિટીસ થાય છે? ના. સાથે સાથે આપણા બોડીની અંદર માઇન્ડ પર બી કામ કરે છે એન્ઝાયટી તરીકે. એક ડર ઉત્પન્ન કરે છે, હું દવા રહી ગઈ મારી તો શું થશે, આજે મને ડાયાબિટીસ વધી તો નહીં જાય. એવા પ્રકારની એન્ઝાયટી જે બોડીમાં વધી જાય છે, જેના કારણે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ બહાર જતો રહે છે અને એના પેરામીટર અપ એન્ડ ડાઉન આવે છે અને ડોક્ટર પોતે શોધ્યા કરે છે અને ઓછો કેમ કરવો, એ લોકો પણ પરેશાન છે. અને આ બંને પર કામ કરી શકતી વસ્તુ હાર્ડવેર એટલે કે બોડી પર તો આપણું કામ થાય છે, શરીર ઉપર, બોડી પર તો કામ ડોક્ટર કરી શકે છે, પણ માઇન્ડ ઉપર કેવી રીતે લાવવું? માઇન્ડ તો એક જ ચીજ છે આપણી પાસે, એની છે ઊંઘવું, અને બીજું છે એક મેડિટેશન. પરંતુ આંખ બંધ કરો એટલે વિચારોનું ભ્રમણ શરૂ થઈ જાય તમારા પરથી. તો આ બધામાં બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું? તો અહીંયા આ જે ટેકનોલોજી છે આપણી સમક્ષ આવી છે, એ ટેકનોલોજી માઇન્ડ, સોલ અને બોડી ત્રણેયનું બેલેન્સિંગ કરતી અદ્ભુત ટેકનોલોજી છે, જેમ કહેતા મને ગર્વ થાય છે. અને ખાસ કરીને અત્યારે આપણે જોઈએ તો જે ઇમ્યુનિટી પાવર છે, આપણો બોડીનો જે ઇમ્યુનિટી પાવર છે એ ઘટી જાય છે. અને ઇમ્યુનિટી પાવર ઘટવાના કારણ ઘણા બધા છે, પેરામીટર્સ છે આપણા, પણ આપણા કંટ્રોલની બહાર જતા રહે છે. એવી રીતે છે ડેવલપમેન્ટ, કોન્સન્ટ્રેશન, બાળકોના અભ્યાસ માટે આપણે કેટલા સારામાં સારા ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા કરીએ છીએ, એસી ગાડીઓની સુવિધા કરીએ છીએ, એસી કોલેજો, સ્કૂલોની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ, પણ તે છતાં પણ બાળકોની અંદર જે રિઝલ્ટ જોઈતું હોય એ રિઝલ્ટ નથી મળતું અને પછી પરેશાન થાય છે બાળક અને ફેમિલી, બધું જ અપસેટ થયા કરે છે. અને એને ફોકસ અને કોન્શિયસનેસ, કોન્સન્ટ્રેશન લાવવું કેવી રીતે? બિલકુલ આ બધું જ અહીંયા શક્ય છે. અને આ જે મોબાઈલ એપ્લિકેશનની વાત કરીને આપણે, એ એપ્લિકેશન આપણને ક્યાં ક્યાં મદદ કરે છે એ બતાવી દઉં. આપણને કામ કરશે બ્યુટી પર, ફિઝિકલ, ફિટનેસ, પેઇન, ન્યુટ્રિશન્સ. જી હા, ન્યુટ્રિશન્સ. વિટામિન B12 ની કમી છે, બી કોમ્પ્લેક્સની કમી છે, ડાયરેક્ટ ડિજિટલી તમે એને લઈ શકો છો. મેન્ટલ હેલ્થ પર, વેલ્થ પર, અહીંયા પૈસા માટે પણ અહીંયાથી ઉપયોગ કરી શકાય. કેવી રીતે કરી શકાય એ મારા નેક્સ્ટ પર્સનલ પ્રોગ્રામ જે ચાલતા હોય છે, કોચિંગ પ્રોગ્રામ, એમાં પણ હું આપને બતાવી શકું છું. ઇમોશનલ કોનેક્શન, એક રિલેશનશિપની વાત છે કનેક્શન માટે, મેરેડિયનની વાત છે કનેક્શન માટે, ચક્રાસના કનેક્શન છે, પ્રોડક્ટિવિટીના કનેક્શન છે, લર્નિંગના કનેક્શન છે. આ બધી જ વસ્તુ આ મલ્ટિપલ ડોમેન પર દુનિયાની એકમાત્ર ટેકનોલોજી ડિવાઇસ છે, એનું નામ છે હીલી. આટલું જ નાનું હીલી આ બધે જ કામ કરે છે. અને દોસ્તો, હીલીને સમજવા માટે એક વાપરવું, એકદમ યુઝ કરવું એકદમ ઈઝી છે, એકદમ સામાન્ય. 8 વર્ષનું બાળક કે ઘરમાં વડીલો કે આપણા પરિવારમાં બેઠા ટીવીની અંદર રિમોટથી ઓપરેટ કરી શકે છે, એટલું આસાન અને ઓપરેટ કરવું છે. અને આની પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે, ચલો એક નાની અમથી તમને અત્યારે જે વિડીયો જોયો આપણે ક્વોન્ટમ સાયન્સનો, એવી જ રીતે એક સરળ ભાષામાં હું આપને સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું કે આની પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે.
તો અહીંયા વિજ્ઞાન છે સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. થોડા ટેકનિકલ શબ્દો છે પણ શીખી લેવા જરૂરી છે, કારણ કે જેમ આપણે ઓટોમોબાઈલમાં કાર ચલાવતા શીખી ગયા, કમ્પ્યુટર આવી ગયું કોમ્પ્યુટર ચલાવતા શીખી ગયા, તો અહીંયા પણ આપણે ચલાવતા શીખવાનું છે આપણા જીવનની ગાડીને. અને જીવનની ગાડીને સમજવા માટે આપણું જે શરીર છે એની રચનાને સમજવી પડશે કે શરીર જે કામ કરે છે એ ઓર્ગન દ્વારા બનેલું છે. લંગ્સ, હાર્ટ, ગોલ બ્લેડર, ઇન્ટેસ્ટાઇન, બરોબર ને, હૃદય છે, આંતરડા છે, એવી રીતે અલગ અલગ ઓર્ગન છે એના દ્વારા બનેલું શરીર છે. આંતરડા, હાર્ટ ની વાત કરું, આ બધું બને કેવી રીતે? એ બને છે ટિશ્યુઝ દ્વારા. ટિશ્યુઝ એનાથી બન્યા હોય છે સેલના એક ગંઠન દ્વારા. સેલ બને છે મોલિક્યુલ્સ દ્વારા, અને મોલિક્યુલ્સ બને છે એટમ્સના માધ્યમથી. એટમ્સ બને છે સબ એટમિક પાર્ટિકલના માધ્યમથી, અને સબ એટમિક પાર્ટિકલ બને છે એનર્જીના માધ્યમથી. એનર્જી, ફ્રીક્વન્સી અને વાઇબ્રેશનના માધ્યમથી. અને એનર્જી, ફ્રીક્વન્સી, વાઇબ્રેશન બને છે એક ઇન્ફોર્મેશનના માધ્યમથી જે રન થાય છે. તો ઇન્ફોર્મેશન માધ્યમથી જો રન થતી હોય તો આજે તમે તમારું જે નામકરણની આપણે વાત કરીએ, મૃત્યુ પછી નામ ગુમ થઈ જાય છે અને જન્મ પછી નામ દેવું પડે છે. આ રચના આપણા સંસ્કૃત અને આપણા અધ્યાત્મ જગતની ઘણી બધી રચનાઓ આપણે જાણતા હોઈએ છીએ, પણ આ જ ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડ જે છે તે આપણા બોડીના વાઇબ્રેશનને પરિવર્તન કરે છે, અને એનાથી એટમ અને પાર્ટિકલ્સમાં પરિવર્તન આવે છે, મોલિક્યુલ્સમાં પરિવર્તન આવે છે, સેલમાં પરિવર્તન આવે છે, અને ટિશ્યુઝમાં પરિવર્તન આવે, ઓર્ગનમાં પરિવર્તન આવે, અને બોડી તમારી હલવાની શરૂ થઈ જાય. ચલો એક ઉદાહરણના માધ્યમથી આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે. હું તમારા થોડાક વખાણ કરી લઉં. ઓહો, તમે તો કેટલા દિવસે આયા, બહુ સુંદર લાગો છો. શું તમારા બોડીમાં ન્યુરોન્સ જુઓ, તમારી બોડીનો ઉત્સાહ વધે કે ના વધે? તો તમારા ઓર્ગન્સના આ બધાની અંદર જે ઉછાળ આવી ગયો, ઉત્સાહ આવી ગયો, એ શું છે? ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડને ટ્વિસ્ટ કર્યું. એવી જ રીતે રસ્તામાં ટ્રાફિક તમે તોડ્યો અને પોલીસ વાળો કહે છે કે તમારો 5,000 રૂપિયાનો દંડ ભરવો પડશે, અત્યારે જ કરવું પડશે, તમારી પાસે છે નહીં પૈસા. વિચાર કરો શું થયું? ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડમાં પરિવર્તન આવ્યું અને તમે તરત જ અપસેટ, એંગ્રી, અને તમારા હાથ પગ હલવા માંડે, બીપી હાઈ થવા માંડે છે. ઇન્ફોર્મેશન બદલી કરી દોસ્તો. આને કેવી રીતે કરવી કંટ્રોલમાં? અને એ જ વાત છે, અલગ અલગ લેયર્સમાં આપણી બોડી રન કરતી હોય છે. અને આ ટેકનોલોજી, જ્યાં સુધી દવાની વાત કરીએ ને, દવાઓ મોલિક્યુલ્સ લેવલ પર કામ કરે છે, અને ત્યાં તમને બહુ હાઈપર લેવલ પર આવે એટલે ડોક્ટર એને ઊંઘાડી દે એટલે શાંત, તમને આરામ થઈ ગયો એટલે બીજી દિવસ પાછા હતા એવા તેવા ફ્રેશ થઈને પાછા લાગ્યા કામ. માઇન્ડને સ્ટ્રોંગ કરો, મોટિવેશન કરો અને આગળ વધો. આવું આપણે અડોસ પડોશમાંથી મિત્ર વર્તુળમાં સાંભળતા હોઈએ એટલે આપણું ગાડું ગબડતું. પણ હવે એમાંથી આપણો છુટકારો આવી ગયો છે. અદ્ભુત રચના આવી ગઈ છે. તો ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડ ઉપર આ ટેકનોલોજી કામ કરે છે, અને તમને જરા બી સ્ટ્રેસ આવે છે બોડીમાં, જરા બી ગભરાહટ થાય છે, ડિવાઇસ હીલી લો, હીલી લગાવી એનો પ્રોગ્રામ રન કરો, અને તમે પોતે અનુભવ કરશો કે તમારા શરીરમાં પરિવર્તન શરૂ થઈ જાય છે. જેમ કે પેઇનની વાત કરું, જેમ કે સ્ટ્રેસની વાત કરું, જેમ કે કોઈ ફોબિયા છે એના પર વાત કરું, તો અમારા જેવા કન્સલ્ટન્ટ તમારી સાથે છે, અને તમે એના વાસ્તે પૂછો અને કઈ ફ્રીક્વન્સી લેવી એ લેવાનું ચાલુ કરો, અને તમારા શરીર પર એ પરિવર્તન આવવાના શરૂ થાય છે. એકનું એક પરિવર્તન લગાતાર તમે 21 દિવસ સુધી રેગ્યુલર કરો તો બોડી ઓટોમેટિકલી એ દિશામાં ચાલતી થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આ ઓર્ગન્સની મેં તમને વાત કરી, અલગ અલગ ઓર્ગન્સ છે, અલગ અલગ એમના ટિશ્યુઝ વર્ક કરતા હોય છે, અને ટિશ્યુઝની અંદર પણ એમના પોતાના હોર્મોન્સ, એમના પોતાના ન્યુરોન્સ કામ કરતા હોય છે, અને એમનું પોતાનું એક ન્યુક્લિયસ હોય છે સેલનું. આવા દોસ્તો આપણા શરીરમાં 37 ટ્રિલિયન થી પણ વધારે સેલ રહેલા છે, અને એની અંદર જઈને આ ટેકનોલોજી કામ કરે છે. એટલે ક્વોન્ટમ કહેવાય, અને સૂક્ષ્મ જગતની દુનિયાની ટેકનોલોજી આપણી સમક્ષ આવી ગઈ છે. ડોક્ટર રોબર્ટ ઓબેકર અને જોન નોસ્ટ્રોડમે આ વસ્તુની જાણકારી આપી હતી કે તમારા બ્લડ સેલ જે છે, તમારા લોહીનું જે કણ છે, તમારું જે સેલ્યુલર લેવલ છે, એનો માઇક્રો કરંટ -70 થી -150 નીચે હોય છે તો બોડી હેલ્ધી કહેવાય છે. જેવું તમારું -50 થી નીચે જવાનું શરૂ થઈ ગયું પ્લસ તરફ, તરત જ તમારા શરીરની અંદર તમને મહેસૂસ થાય સોજા, દુખાવા, બળતરા, અને બહેરો થઈ જવો ભાગ, અને બ્લડનો લોસ થવો, આવા અલગ અલગ જેને કેન્સર સુધી લઈ જાય છે એવા બ્લડ સેલનો ડાયાગ્રામ આ લોકોએ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો.
હવે એના લીધે આપણને ખબર પડી કે જ્યારે આપણે આ માઇક્રો કરંટનો ઉપયોગ કરે છે, હેલીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, ડિવાઇસનો, ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે બોડીની અંદર 40% એમિનો એસિડનો શરૂઆત થાય છે વધવાની. એટલે તમારા બોડીની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને હોર્મોન્સ જે છે એ બેલેન્સમાં આવવાની શરૂઆત કરે છે અને એનાથી શરૂ થાય છે 70% પ્રોટીન સિન્થેસિસ. એટલે કે તમારા શરીરમાં એક ઉર્જાનો ઉદ્ભવ થવાનો શરૂ થઈ જાય. તમારા કણ કણમાં, સેલ સેલમાં એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને તમારી ગાડી પિકઅપમાં આવે, બોડી પિકઅપમાં આવી જાય. એવી જ રીતે એટીપી પ્રોડક્શન 500 ગણો વધી જાય. દોસ્તો કેટલી અદ્ભુત વાત છે. 500 ગણો એટીપી પ્રોડક્શન થાય એટલે જેમ કે તમારા બોડીમાં જે થાક લાગવો, આજે નર્વસ થઈ જવું, અપસેટ થઈ જવું, એ ડિસ્ટર્બ થાવ છો. જેમ કે તમારો મોબાઈલ આખો દિવસ વાપર્યો હોય તો સાંજ પડે કેવો ખાલી થઈ જાય. તો તમે મોબાઈલને કેવો ચાર્જ કરો છો, પણ તમે તમારા શરીરને ચાર્જ કરવાનો કોઈ ઉપાય બતાવ્યો છે? આજે સુઈ ગયા તો કાલે બીજે દિવસે હતા તેવા અપસેટ થયેલી બોડી ઊભી થાય છે અને ડિસ્ટર્બ થયેલી બોડી દોડતી હોય છે. ચાહે મમ્મી પપ્પાથી હોય, ચાહે ભાઈ બહેનથી હોય, ચાહે અડોશી પડોશીથી હોય, ચાહે સમાજથી હોય, ચાહે જાતિવાદથી હોય, બધી જ જગ્યાએ આ વસ્તુ ચાલુ થઈ જાય. તો એ અપસેટ પણ ખતમ કરવામાં આવે અને એ વસ્તુ જો રિઝલ્ટ બદલવામાં આવે તો તમારા બેટરીના ચાર્જિંગ વધેલા હોય તો તમારા જીવનની કાર્યક્ષમતા જે વધી જાય, કાર્યક્ષમતા વધી જાય તો તમે ધારે એટલા પરિણામ, ધારે એટલા કરી શકો છો. આવી અદ્ભુત ચીજ આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણી પાસે આવી ગઈ છે. એક દોસ્તો તમને એક વસ્તુ કહેવા જઈશ કે તમારા બધાની પાસે મોબાઈલ ફોન છે અને આપણે બધા પાસે ગેજેટ્સ બધા પાસે છે. ખબર છે કે આપણને રેડિયેશન દ્વારા ડિસ્ટર્બ કરે છે અને તે છતાં પણ આપણે વાપરીએ છીએ ને. કોઈ એવું વ્યક્તિ છે કે જે આજની તારીખમાં ન વાપરતું હોય, એક ક્યાં બબ્બે વાપરે છે. જ્યારે આ હીલી ટેકનોલોજી તો ઉપરથી એ જે રેડિયેશન થાય છે બોડીમાં અને રેડિયેશનથી જે બીમારીઓ આવે છે એને પણ રિઝોલ્વ કરી નાખે છે, એને પણ ડિઝોલ્વ કરી નાખે છે, એને પણ ખતમ કરી નાખે છે. આવી અદ્ભુત ટેકનોલોજી, એવી વસ્તુ આપણી સમક્ષ આવી ગઈ છે. તો આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? અને જ્યારે શરૂઆત કરીએ તો પોતે જ ડિવાઇસ જ્યારે તમારા બોડી પર તમે લગાવો છો, જાતે જ એને એનાલિસિસ કરે છે, જાતે જ ફ્રીક્વન્સી બનાવીને ડિલિવરી કરે છે અને આ જ પ્રક્રિયા સતત એના પ્રોગ્રામિંગના માધ્યમથી ચાલ્યા કરે છે, જેને કહેવાય છે IMF, એટલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માઇક્રો ફ્રીક્વન્સી કરંટ. આટલી અદ્ભુત ટેકનોલોજી છે. અને દોસ્તો એ કામ કેવી રીતે કરે છે? તમારા બોડીમાં જ્યારે પણ આપણે એને લગાવવામાં આવે છે ત્યારે તમારા બોડીમાં લગાવ્યા બાદ એના સિગ્નલ એ ઓટોમેટિકલી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને મોકલે છે, ડેટાબેઝ એક્સપર્ટને મોકલે છે જે સર્વરના માધ્યમથી લાગેલું છે. એના પાસે એ ટેકનોલોજી જાય છે અને સતત એ મોનિટરિંગ કર્યા કરે છે. એ 1 કલાકનો ટાઈમિંગ હોય તો 1 કલાક, 2 કલાકનો ટાઈમિંગ હોય તો 2 કલાક, 15 મિનિટનો ટાઈમિંગ હોય, જે ફ્રીક્વન્સી તમે સિલેક્ટ કરો છો એના માધ્યમથી એ ચાલ્યા જ કરે છે, સતત ચાલ્યા કરે છે અને જેના કારણે તમારા શરીરમાં થતા જે પરિવર્તન છે એમાં સુધારો આવી જાય છે અને પરિવર્તનના સુધારાને કારણે તમારી બોડી હેલ્ધી થઈ જાય છે, પરિવાર હેલ્ધી થઈ જાય છે. આ રીતે આ હેલી ડિવાઇસનો યુઝ આપણે લાઈફમાં કરતા હોઈએ છીએ. તો એક સીન તમને બતાવું છું કે કેટલા લોકોએ પ્રોગ્રામ લીધા. અહીંયા બેઠેલા કેટલા પણ લોકો એવા બેઠા છે કે જે લોકોએ આ પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. क्या आपने लिया? हमारे પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે શું आपने वो प्रश्न इस्तेमाल किया है प्रोग्राम को? तो वो आप अपने आप से पूछिए. मैं आपको कुछ शक्ल दिखाता हूँ, कुछ चेहरे दिखाता हूँ जिन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आज तक करते आ रहे हैं. बराबर ने? चलो જોઈએ. આ છે ચહેરા, વન બાય વન દરેકના ઘરની અંદર આજે આ ટેકનોલોજી ઘર સુધી આપણે પહોંચાડી દીધી છે. લોકો આનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. દોસ્તો કેટલી અદ્ભુત ચીજ છે. દરેક લોકો આનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, વાપરી રહ્યા છે, આનંદ લઈ રહ્યા છે અને લોકોની જિંદગીની અંદર પરિવર્તનો લાવીને એમની જીવનમાં પરિવર્તન, હેપી અને હેપીનેસ આવી રહી છે. સૌભાગ્યની વાત છે કે મારું આ મિશન છે 1 લાખ પરિવારના ઘરમાં આ હેલ્ધી ડિવાઇસ પહોંચાડવાની છે અને લોકોના જીવનમાં એક પરિવર્તન લાવવાનું છે. કેટલાક મિત્રો અહીંયા બેઠા પણ છે મારી સમક્ષ. આ બધા જ લોકોને થેન્ક યુ છે કે એમના જીવનની અંદર આ પરિવર્તન આવે, ઘરની અંદર આ ખુશીઓ પહોંચે ને બધા જ લોકોની અંદર ખુશીઓ હોય તો ધન તો ઓટોમેટિક આવવાનું જ છે. બરાબર કે નહીં? તો આ રીતે ઘર ચક્ર બેલેન્સિંગ ને બધા માધ્યમથી આ ટેકનોલોજી પહોંચાડી દેવા તમારા બધાનો ખૂબ સહકાર મળે. તો આ હેલી પ્રોગ્રામની અંદર કેવી રીતે કામ કરે છે એના માટે એક પેજ તમને રન કરી રહ્યો છું. તમને બતાવો કે ટેકનોલોજી કેવી રીતે છે. દરેકના મોબાઈલની અંદર આ રીતે પ્રોગ્રામ આવે છે. ગોલ સાયકલ, પેઇન ફિઝિક્સ, લર્નિંગ પ્રોગ્રામ, ફિટનેસ પ્રોગ્રામ અને પ્રોગ્રામોની પોતાની એક ખાસિયત છે.
એક એક બટનની ઉપર જો આપણે એની પર ક્લિક કરી દેવામાં આવે તો તમે પ્રોગ્રામને રન કરી શકો. અને કોઈને માથાનો દુખાવો હોય, કોઈને પેટનો દુખાવો હોય, કોઈને આદત પડી ગયું હોય, કોઈને સ્કિનનો ઇસ્યુ છે, કોઈને ગેસ્ટ્રિક થઈ ગઈ છે, કોઈને ચક્રા બેલેન્સિંગ કરવા છે, કોઈને ગ્રેડિયન્ટ્સને બેલેન્સ કરવા છે, તો જે પણ ચીજ બેલેન્સ કરવી હોય એના ખાલી બટન જ આપ્યા છે. ખાંસી થઈ ગઈ તો ટોન્સિલનું બટન દબાવી દો, ગેસ્ટ્રિકની પ્રોબ્લેમ છે તો ગેસ્ટ્રિકનું બટન દબાવી દો, લંગ્સમાં ઇસ્યુ થઈ રહ્યો છે તો લંગ્સનું બટન દબાવી દો, ક્રાઉન ચક્રને બેલેન્સ કરવું હોય તો ક્રાઉન ચક્રનું બટન દબાવી દો અને એમ એના પ્રોગ્રામને લઈ લો. અને આ રીતે આયુર્વેદના પ્રોગ્રામ પણ અહીં આપણી પાસે અવેલેબલ છે. કે આયુર્વેદિકના પ્રોગ્રામને તમે રન કરો તો કફનો પ્રોગ્રામ દબાવો, પિત્તનો પ્રોગ્રામ દબાવો, વાતનો પ્રોગ્રામ દબાવો અને એ પ્રોગ્રામને તમે રન કરો તો તમારા પરિવર્તન બોડીમાં આવવાની શરૂઆત થાય. આના માટે મારી પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ જે છે એ આવતીકાલે હું ફરીથી કરવા જઈ રહ્યો છું. બપોરે 3 વાગે પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ છે, જેની અંદર આ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશનો ઉપર કઈ એપ્લિકેશન વાપરવાથી શું થાય, કેવી રીતે થાય, એની અમારી પાસે પીડીએફ ફાઇલ પણ છે. બધા એના દ્વારા અમે લોકો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપીએ છીએ. બધા કંપની દ્વારા કંપનીનું એકેડમી ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ પણ છે કે જેમાં પણ તમે જઈને એના વિડીયોઝના માધ્યમથી શીખી શકો છો. અને સતત અમે આની ટ્રેનિંગો આપી રહ્યા છીએ, ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ ત્રણેય ભાષા. અહીંયા સ્ટેમ સેલની પણ ફ્રીક્વન્સીઓ છે. કદાચ તમને કોઈ જાણીને અચરજ થશે, સ્ટેમ સેલ દુનિયાની સૌથી મોંઘામાં મોંઘી ફ્રીક્વન્સી ટેકનોલોજી છે, જેની એક ફ્રીક્વન્સીની ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે 25 લાખથી પણ વધારે ખર્ચો થઈ જાય છે. જે અહીંયા આપણા આ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી, ડિજિટલ ન્યુટ્રિશનના માધ્યમથી આપણા વચ્ચે અવેલેબલ છે. દોસ્તો, કેટલી અદ્ભુત ચીજો વિચાર તો કરો. 9 મિલિયન ફ્રીક્વન્સીઓને આજે આપણી બધાની વચ્ચે અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. આપણે બોડીમાં અલ્કલાઇનિટી જોઈતી હોય, આપણા બોડીને અલ્કલાઇન બેલેન્સ કરવું હોય, મિનરલને બેલેન્સ કરવા હોય તો એ પાણી અલગથી પીવાની જરૂર નથી. ખાલી ફ્રીક્વન્સીનો પ્રોગ્રામ રન કરી દો અને બોડી તમારી બેલેન્સ થઈ જાય છે. બોડીમાં અલ્કલાઇનિટી આવી જાય છે. તમારો બ્લડ સેલ પોતે અલ્કલાઇન થઈ જાય છે. તો આ રીતની અલગ મોશનની ફ્રીક્વન્સીઓ છે અને આ ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કરવો બહુ જ આસાન છે. તમે જ્યારે એને પર ક્લિક કરો છો તો તમારા સ્ક્રીન ઉપર આવી જાય કે આને પટ્ટી દ્વારા પહેરો અને પેડ દ્વારા લગાવો અને ઇલેક્ટ્રોડ લગાવો અને આરામથી તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. લેટ્સ સી ભવિષ્ય માટે આ ટેકનોલોજી પર કોણે શું કર્યું છે. એક નાનો અમથો 3 મિનિટનો વિડીયો હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. આ 3 મિનિટના વિડીયોમાં તમે જોજો દોસ્તો કે શું કહેવા માંગે છે. થોડું ઇંગ્લિશમાં છે, પરંતુ એનું ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી હું પાછળ આપને કરી બતાવીશ, પણ તમે સમજજો કે શું કહેવા માંગે છે. ધ્યાનથી સાંભળશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. લેટ્સ સી. I come back to my subject that I had taken up yesterday. I met a scientist in Europe last year, and he's a scientist from NASA, working with astronauts and looking after their health and well-being when they are far away in space. And I asked him that how do you manage with illnesses and diseases in space? When astronauts are living in the space station for 6 months, do they carry suitcases full of medicine with them? In anticipation that I might develop hernia, I might develop blood pressure, I might develop this, I might develop that. Do they carry medication with them? And what happens if they fall sick? He said, Swamiji, we are working on a new system of therapy known as quantum therapy, and which we are successfully using with the astronauts. What is that quantum therapy? He said, it is a computer with a special software. And in the computer, we feed in all the physical parameters, the blood pressure, the heartbeat, the pulse, the temperature, the this, the respiration, all the physical parameters of the astronaut. And the computer assigns a particular frequency to the person. The frequency of that person is captured by the computer. And no matter where the person is on the planet or out of the planet, as long as that person is alive, the computer will continue to pick up that frequency being emitted by the person.
And through the computer, we can treat the person. If we know that he is going to have headache, we can feed in the information in the computer, and the electromagnets will be beamed from Earth to that person. And that beam of electromagnets will alter the function of his body in space, and he will not have headache. And he said, in this manner, we can treat many other illnesses. And we can anticipate by looking at these parameters through regular testing that there is the possibility of this particular disease coming up in this life and future, and treat it. And he further said that hopefully by year 2050 we are working on that, but everybody will be carrying their own personal small computer with them, just monitoring their health and treating themselves. There won't be any need of medicine. There won't be any need of doctor. For major intervention, all these facilities will exist, but every person will have their own personal computer with their frequency. And if you look at it, you feel that headache is coming along, you just run the program for headache, and headache will go away. If you feel low in energy, you zap yourself with feel-good energy, and you will be fine. I said to him, do you know what you are talking about? All the notions of the conventional therapies will come down. They will be destroyed. યસ તો એમનું કહેવું એવું છે કે અગર જો આ રીતે જે વ્યવસ્થા ચાલતી રહી તો કન્વેન્શનલ થેરાપી કે અત્યારમાં જે ચાલતી થેરાપીઓ છે એ બધી થેરાપીઓને તો આ લોકો ખાઈ જશે, મતલબ સમાપ્ત થઈ જશે. જે એસ્ટ્રોનોટ માટે ટેકનોલોજી બનાવી હતી એ ટેકનોલોજી આજે આપણા સમક્ષ આવી ચૂકી છે, ડોમેસ્ટિક લેવલે આવી ચૂકી છે, અને આપણા માટે એનું ગર્વ છે કે આ ટેકનોલોજી બહુ જ આસાન, અમેઝિંગ અને એવી ટ્રેડમાર્ક કરેલી ટેકનોલોજી છે, નવું જ લેવલ છે, સિમ્પલ અને પ્રેક્ટિકલ મેથોડોલોજી છે, જે માત્ર એક મોબાઈલ ફોન આઈફોન પરચેસ કરીએ આપણે, એ આઈફોનના ખર્ચનો જે ભાવ છે એ જ ભાવથી આપણને આ ટેકનોલોજી યુઝ કરી શકાય છે. એવી અદ્ભુત ટેકનોલોજી આપણા સમક્ષ એ જ ભાવથી આપણને મળી ગઈ છે. આના માટેના અલગ અલગ સોફ્ટવેરના પેકેજીસ છે. એ પેકેજમાં ગોલ્ડ એડિશન, પછી એની પર તમે બીજી રીતે જવા જોઈએ તો હોલિસ્ટિક એડિશન છે, એવી જ રીતે તમે એને જુઓ તો રેઝોનન્સ એડિશન છે, એવી જ રીતે જોઈએ તો રેઝોનન્સ પ્લસ એડિશન છે, અને દરેક એડિશનનું એનું પોતાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેકેજીસ છે કે જેના માધ્યમથી આપણે જરૂરત પ્રમાણે એ એડિશન પરચેસ કરીએ અને એના પ્રોગ્રામ આપણે લીધા હોય તો આપણા શરીરમાં જે પણ સુધાર આપણે કરવા હોય એ આપણે જાતે કરી શકીએ. એવું જ એક પેકેજ જે છે એનું નામ છે હેલી પ્રોફેશનલ એક્સપર્ટ એડિશન. એડિશન એક્સપર્ટ એડિશનની અંદર તમામ રિસર્ચના બધા જ પ્રોગ્રામ, જેમાં કોઈ કમી જ નથી. જેમ આપણે કે ને ગાડી લેવા જઈએ તો ટોપ મોડલની ગાડી લેવાની, તો ટોપ મોડલની ગાડી જે છે ને એ છે હેલી એડિશન આપણી સમક્ષ છે. તેની અંદર બ્યુટીના પ્રોગ્રામ છે, ડિજિટલ ન્યુટ્રિશન્સ છે, વાઇટલાઇઝેશન એટલે કે સ્ટેમ સેલની કેટેગરીના પ્રોગ્રામ છે, બાયો એનર્જેટિક ડિફેન્સના પ્રોગ્રામ છે, ભૂમિ દોષના પ્રોગ્રામ પણ આની અંદર આપેલા છે, જોબના પ્રોગ્રામ એટલે કે તમને આળસ હોય તમારે એક્ટિવેશન કરવું હોય બોડીને, તમે એક્ટિવનો પ્રોગ્રામ નાખો અને તમે ચાલતા થઈ જાઓ, તમારી બોડી એક્ટિવ થવા માંડે, એવા ટાઈપના અલગ અલગ ડિફરન્ટ પ્રોગ્રામ્સ છે. અને આ પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રોગ્રામને કયો પ્રોગ્રામ ક્યારે લેવો એવું એડવાઇઝરી મોડ્યુલ પણ આપણને આ લોકો ફ્રીમાં આપે છે. તેના થકી આ ચીજ આપણે યુઝ કરવી હોય તો ડોક્ટરને ત્યાં પૂછવા જાઓ એટલો ટાઈમ બગડવાની જરૂર નથી, તમે તરત જ તમે એનો યુઝ કરી શકો. એવી જ રીતે એક સરસ મજાના ગુડ ન્યૂઝ તમારા સૌની માટે છે અહીંયા, અને એ છે ગુડ ન્યૂઝ 35% ડિસ્કાઉન્ટ. જી હા, ઓક્ટોબરની જગ્યાએ અમારે મિસ્ટેક છે, 30 ડિસેમ્બર 31 સુધીનો ટાઈમ છે આપણી પાસે. આમાં આપણને 35% ડિસ્કાઉન્ટ છે, યાની કે રેઝોનન્સ પ્લસ જે છે એ અગર આપણે લઈએ છીએ તો આપણને 3,29,000 નહીં પણ 2,13,927 આપણને પડે છે. એટલું સસ્તું, 1 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો. હા, અત્યારે સેલિબ્રેશન ચાલે છે ક્રિસમસનું, એટલે એન્ડ ઓફ ધ યર આવી રહ્યું છે, એટલે કંપની તરફથી આપણને ઓફર મળેલી છે. એની અંદર શું શું મટીરિયલ આવે છે એ જાણી લઈએ. આની અંદર મટીરિયલ જે આવે છે એ છે ઇલેક્ટ્રોડ્સ મટીરિયલ છે, અધેસિવ છે, બ્રેસ્ટ બેલ્ટ છે તમારા હાથ પર બાંધવાના, ઇલેક્ટ્રોડ કેબલ છે, ઇયર ક્લિપ છે, ચાર્જિંગ કેબલ છે. જી હા, ડિવાઇસ ચાર્જેબલ છે, એકદમ નાનું અમથું છે, 1 કલાકમાં ચાર્જ થઈ જાય, 8 થી 10 પ્રોગ્રામ રન થઈ જાય, આખો પરિવાર વાપરે, અને થોડું રોજ ચાર્જ કરતા રહીએ, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. કંપની આપણને એની સાથે સાથે આપે છે. આ ચીજને સમજવા માટે
આનો જે વપરાશ કરે છે લોકો, તો 70% લોકો 6 થી વધુ વાર એ લોકો ઉપયોગ કરી ચૂકેલા છે અને સૌથી વધારે એ લોકો બેનિફિટ લીધેલો છે. અને 94% લોકો એવું કહે છે કે હીલી આપણા ઘરમાં વસાવવું જોઈએ. આપણે ખબર છે કે પેટ્રોલ કરેલી ગાડી લીધી હોય, સીએનજી ની ગાડી હોય કે ઓઇલ કે ડીઝલની ગાડી હોય, પણ આ ગાડી લીધા પછી આપણને ખબર છે પેટ્રોલ દર મહિને ભરાવાનું છે, દરરોજ ભરાવાનું છે, તોય આપણે વસાવીએ છીએ ને. ગાડી આપણા આંગણામાં પડી રહી હોય છે, ઢાંકીને મૂકી રાખી હોય છે અને ગર્વથી કહીએ છે બહુ ઓછા કિલોમીટર ચાલી ગાડી હો, તો પણ વસાવીએ છે. ત્યારે આ તો ગાડી તમારી ચલાવવા માટેની, તમારા બોડીની, તમારા પરિવારની ગાડીને એકદમ એનર્જેટિક રાખીને ચલાવવાની ગાડી છે. તો દોસ્તો આ વસાવાય કે ના વસાવાય? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ લેવાય કે ના લેવાય? અને લીધા પછી એમાં તમને કંપની તરફથી અલ્ટિમેટ ટેકનોલોજી મળે છે 14 દિવસની. 14 દિવસની તમને મની બેક ગેરંટી આપવામાં આવે છે. 100% મની બેક ગેરંટી. એટલા માટે એ કંપનીને પોતાના ઇન્વેન્શન ઉપર એટલો વિશ્વાસ છે કે એને વાપર્યા પછી એમાં ફરક પડે ને પડે. અને એટલા માટે હેલ્થ, વેલબિંગ અને બધું જ બેલેન્સિંગ પર ચાલે. કેમ કે આપણા બોડી પર ટોર્ચર તો બહુ જ થઈ રહ્યું છે, સખત ટોર્ચરિંગ ચાલે છે. અને ટોર્ચરથી બચવા માટે તમારી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય નથી. જેમ કે મોબાઈલ ના હોય તો તમે કેવા પાંગળા થઈ જાઓ, એવી રીતે આ ટેકનોલોજી વાપરી હશે, ઘરમાં પડ્યું હશે, તમે ઇમિડિયેટ એનો યુઝ કરતા થઈ જશો અને તમારું ઘર હેપી, હેલ્ધી અને સેફટી વાળું રહી જાય એવી મન, બુદ્ધિ અને ચેતનાને ત્રણેય ચીજને પોતાના કાબુમાં લઈ અને એને તમે જ્યાં ડ્રાઈવ કરવી હોય ત્યાં તમે એને ડ્રાઈવ કરી શકો એવી અદ્ભુત ટેકનોલોજી આની અંદર આવી ચૂકી છે. તો આ ચીજ આપણે સમજવાની છે. એક જ મિશન છે આપણું દોસ્તો, સેવ ફેમિલી, હેલ્ધી ફેમિલી, માઇન્ડ, સોલ અને બોડી. આ જ મિશન પર મને તમારા બધાના સૌનો સાથ જોઈએ છે. એટલા માટે જ મેં આપને જણાવ્યું છે. આને તમારે લેવા માટે તમારે એક જ વસ્તુ છે, અલગ અલગ પ્રકારની ઓફરો મારી સાથે છે. આ ઓફરોમાં તમે મને સંપર્ક કરો, મને કોલ કરો અને એ કોલ કરીને તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. અને આ સેશનની અંદર જે પણ કંઈક રચના તમારી સાથે છે, અનુભવો તમને લોકોને થયા છે, એનું તમે શેરિંગ કરી શકો છો. આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ફરીથી પ્રોડક્ટના ડિટેલિંગ પર હું આ સેશન ચલાવવાનો છું. આવતીકાલ સાંજે આનો જેને વ્યાપાર કરવો હોય, બિઝનેસ કરવો હોય, કોઈ જાણકારી જોઈતી હોય, તો એ લોકો માટે પણ આવતીકાલે હું સેશન છે. અને સવારે 6 વાગે મારું આ સેશન આપણા માટે છે જ, કે જેઓને પણ આની પર ડિટેલિંગ જાણકારી જોઈતી હોય તો સવારે 6 o'clock તમે મારા સેશનમાં પર્સનલ ટચ, પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન કરીને તમારે જાણવું હોય તો તમે મારી સાથે બેસી શકો છો. કેમ કે આ એક અદ્ભુત ટેકનોલોજી છે અને આ ટેકનોલોજી જે છે એનો ઉપયોગ આવનારા દિવસોમાં ખરેખર બહુ જ અદ્ભુત છે. એટલા બધા અદ્ભુત અમે લોકો પરિણામ લઈ ચૂકેલા છે, એટલા બધા પરિણામ લઈ ચૂકેલા છે કે જેનાથી લોકોના ઘરની અંદર એક ખુશહાલી આવી ગઈ. એટલી બધી ખુશહાલી આવી ગઈ છે કે આજે એ પોતે રેકમેન્ડ કરે છે બીજાઓને કે તમારે કોઈને જોઈતું હોય તો મારી પાસેથી લેજો. અને જે લોકો આ કામ કરે છે એ લોકો માટે મારી પાસે એક અદ્ભુત ઓફર છે. અગર ખરેખર તમારે જોઈતી હોય, ફ્રીમાં ડિવાઇસ જોઈતી હોય, એવી જો જાણકારી જોઈતી હોય તો સવારે 6 o'clock મારા સેશનમાં તમે જરૂર આવજો અને એ સેશનમાં તમને હું બતાવીશ કેવી રીતે આ કામ કરે છે. આ સાયન્સ ખરેખર વાક્ય કેવી રીતે કામ કરે છે. ઓકે, તો આ સાથે આજનું આ પ્રેઝન્ટેશન અહીં સમાપ્ત કરું છું. મારી સાથે કેટલાક મિત્રો અહીં બેઠા છે, એમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ હીલીનો જો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને એમણે કંઈક શેર કરવું છે કે તમારે એનાથી શું બેનિફિટ લીધા છે, તો એમને આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. એવો પોતાનો હાથ રેઝ કરે, આ તો એક પ્રોમ્પ્ટ કરે તો હું એમને આમંત્રિત કરીશ અને બોલવાનો એક મોકો આપીશ, તાકી બીજા ઘણા બધા મિત્રોના જીવનમાં એક પરિવર્તન આવે અને એમના માટે જાણકારી મળે કે આ ખરેખર આ ચીજ કેવી છે અને શું રીતે કામ કરે છે. કોઈ છે મિત્રો અહીંયા? દલપતભાઈ છે આપણી પાસે. હા, દલપતભાઈ. जितेंद्र कुमार जी है, थैंक यू जितेंद्र जी. દલપતભાઈ તમારો માઇક ને અનમ્યુટ કરીને તમે શેર કરી શકો છો હીલી વિશે. ઓકે, ઠાકોર સાહેબ બી છે અત્યારે મારી સમક્ષ, પવનભાઈ છે, નિકુંજભાઈ ત્રિવેદી છે, ઘણા બધા મિત્રો છે અત્યારે ઓલ. અને હજી બી આપણે સેશન શરૂઆત કરશું તો ઘણી જાણકારી મળશે. એનીવે રમેશભાઈ દમણ, રમેશભાઈ તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો, તમારો માઇક મેં પ્રોમ્પ્ટ મોકલ્યો છે મેં. રમેશભાઈ.
ઓકે, સો આજે આપણી આટલી જાણકારી હું માનું ત્યાં સુધી અહીંયા કમ્પ્લીટ છે. મારી સાથે શેખ સાહેબ બી છે. શેખ સાહેબ, આપને એક અનમ્યુટ કરવા મૂકે કહું છું, જરા જોઈ શકો છો આપ? હા, હાજી કિશનદેવજી બોલીએ. તમારો કોઈ પ્રશ્ન છે કિશનભાઈ? ઓકે, તો લગભગ બધા જ લોકો અહીંયા આપણી સાથે છે અને ઘણું જ બધું તમે સાંભળ્યું, અનુભવ કર્યો છે. તો થેન્ક યુ દોસ્તો. તમે અત્યારે જે પણ અનુભવ કર્યો એના માટે પર્સનલ કોલ મને કરી શકો છો. તમારે કોઈ જાણકારી જોઈતી હોય તો મને મળી શકો છો. મારો નંબર દરેકના ચેટ બોક્સની અંદર હમણાં તમને મળી જશે. લગભગ તમે બધા મને જાણે પણ છે, એ છતાં પણ આપને આપી રહ્યો છું. 9328848189 આ મારો નંબર છે. દરેકના સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે. તમે ત્યાંથી મને ડાયરેક્ટ કોલ પણ કરી શકો છો, જાણકારી લઈ શકો છો અને આના રીતે પરચેસ કેવી રીતે કરવું, આ ડિવાઇસને ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, અને બધી જ માહિતી માટે આપણા માટે હું અવેલેબલ છું. ગમે ત્યારે આપ મને સંપર્ક કરી શકો છો 24/7. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર કાઇન્ડ ટાઈમ એન્ડ તમે અહીંયા હાજર રહ્યા અને સમય આપીને જાણકારી લીધી એના માટે ખરેખર થેન્ક યુ. નમસ્કાર.